हालेलुया। तुहानू सबना नू प्यार भरी जैम ते प्रभु यसू मसीह दी अज दी हजूरी में तुहाडा सबना दा स्वागत है। मेरे भैन भरा तुसीं जिन्ने भी प्रभु यसू मसीह दी हजूरी में तुहानू प्रभु सबना नू आशीष ते बरकत देवे ते सदा संभाल के रखे। मेरे जिन्ने भैन भरा पूरे संसार दे विच दुनिया दे कोने-कोने विच जो परमेश्वर दा कलाम सुनदे आ वचन सुनदे आ प्रभु तुहानू सदा संभाल के रखे ते जुगो ते जुग जद तक तुहाडे सबना दे नाल होवे। हालेलुया हालेलुया। आज दा दिन प्रभु दी बड़ी महिमा दा दिन है ते प्रभु हर रोज दा परमेश्वर है। हालेलुया। ताओ मेरे नाल मिल के प्रभु दी फिर ओदी महिमा करन दे वास्ते ओदी वडियाई ओदी स्तुति करन दे वास्ते ओदा वचन ओदा कलाम सुनन दे वास्ते अपने सिरां नूं झुकाओ। ते प्रभु दा वचन दसदा है कि प्रभु दा डर ही बुद्ध दा मूल है ते महिमा तो पहला अधीन किया। आओ मेरे नाल मिल के एक मन हो जाओ। प्रार्थना करो कि हे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग दे विच ना तेरा नाम पाक ते पवित्र मन्निया जावे। हे पिता तेरा राज आवे जिद्दां तेरी मर्जी स्वर्ग दे विच पूरी हुंदी आ उसे तरह इस धरती दे उत्ते पूरी होवे। साडी अज दी रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर पिता ताकि असीं भी अपने कसूरवारां नूं उहदे कसूर माफ कर सकीए। सानू अजमाइश विच ना पा सगों बुरे तो बचा ताकि राज शक्ति ते महिमा सदा सदा वास्ते तेरे ही आ। एंड जीसस नेम वी प्रे आमेन आमेन हालेलुया। छपाओ मेरे नाल मिल के अपने परिवारां नूं अपने बच्चों नूं यसू मसीह दे लहू दे विच मैं यसू मसीह दा दास हां। तुहाडे परिवारां तुहाडे बच्चों नूं यसू मसीह दे लहू दे विच कवर करदा वां ते अपने मनां नूं अपने दिलां नूं पूरी तरह प्रभु दी हजूरी विच खोल दवो। हालेलुया। प्रभु तुहानू सबना नूं आशीष ते बरकत देवे। प्रार्थना करो कि हे पिता तेरा अज दा वचन साडियां जिंदगियां विच सदा वास्ते ठहर जावे। प्रभु दा कलाम ओदा वचन दसदा है जमीन ते आसमान प्रभु कहंदा टल जाणगे पर मेरा वचन कदी टलेगा नहीं। उत्पत्ति तो लैके प्रकाश दी पोथी तक एक एक वचन दा सच्चा है। हे मेरे भैनों ते प्रभु अपने जीवन नूं पूरी तरह प्रभु दे अगे समर्पित करो। अधीन करो प्रभु नूं अपने आप नूं प्रभु दे अधीन कर दो पूरी तरह। चाहे दे वचन नूं ध्यान दे नाल सुन ते प्रभु दी महिमा दे विच बने रहना। हालेलुया। प्रभु दे वचनां दे अनुसार जिंदगी गुजारना ही साडा जीवन है। प्रभु नूं महिमा देना ही साडा जीवन है। प्रभु तुहानू सदा संभाल के रखे ते जुग दिन तक प्रभु तुहाडे संग होवे। प्रभु यसू मसीह जी दे प्यारे ते मिठे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां। एंड जीसस नेम वी प्रे आमेन आमेन हालेलुया। तुहाडा सबना दा प्रभु दी हजूरी विच स्वागत है। प्रभु तुहानू सदा संभाल के रखे। हालेलुया। आओ आप अज दे वचन विच चल जाओ। अज दा वचन इज़राइल दा पवित्र परमेश्वर अपने कुदूस खुदा यसू मसीह की फरमान करदा है अपने वचन के मुताबिक आप जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि वह सच्चा सुच्चा ते पवित्र परमेश्वर है। वो अब्राहम इसहाक ते याकूब दा खुदा वा ते पिता दा वचन दसदा है स्वर्ग ओदा सिंहासन है धरती ओदे पैरां दी चौकी आ ते मनुख सब ओदे कदमां दे विच ओदे पैरां दे विच बैठे ने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दा वचन जो सच्चा है अते सच्चा सुच्चा ते पवित्र परमेश्वर जो यसू मसीह है जो पिता दा इकलौता पुत्र जो पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रभु तुहानू सबना नूं आशीष ते बरकत देवे। नवे नियम दे विच आपां पढ़दे हां। हालेलुया। लूका हालेलुया लूका 13 अध्याय 13 बाब दे विचों ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੰਗ ਬੂਹਾ 22 ਵਰਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिन्ने जने मेरे भैन भरा
जो प्रभु ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਦਾ ਕਿ ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਵੇ ਹਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਅਵਧੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜੋ ਸਵੈੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੋ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਬਨ ਕਦੂਸ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੰਕ ਬੁਗਾ 22 ਵਸਤੂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜਦੇ ਆ 22 ਵਸਤੂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੂਕਾ 13 ਅਧਿਆਇ 13 ਬਾਬ ਤੰਕ ਬੁਗਾ 22 ਵਸਤੂ ਪੜਦੇ ਆ प्रभु यीशु शहर शहर अते पिंड पिंड विच उपदेश दिंदे होए यरूशलेम वल नूं जा रहे सन हालेलुया की कर रहे सन यीशु ध्यान दे नाल सुनना प्रभु यीशु शहर शहर अते पिंड पिंड विच उपदेश दिंदे होए यरूशलेम वल नूं जा रहे सन हालेलुया यरूशलेम की आ परमेश्वर दा घर हालेलुया वो पवित्र नगरी यरूशलेम दा शहर परमेश्वर दा घर हालेलुया यीशु मसीह जदों मनुख दे रूप दे विच धरती दे उत्ते उतरे होए सी उन्होंने साडे पापां दी खातर स्वर्ग छड्ड के धरती उत्ते आए सी बहुत सारे मनुख नहीं जान पाते कि सच्चा परमेश्वर कौन है जिहड़ा स्वर्ग दे विचों उतरिया कौन है जो जीवन दी रोटी आ जीवन दा जल आ अज मेरे प्यारों ते भरावो ध्यान दे नाल इन्हां वचनां नूं सुनना अज दा वचन जिंदगियां विच बहुत खास अहमियत रखदा है सारे ही वचन उहदे खास आ प्रभु कहता जो छोटी तो छोटी अते वड्डी तो वड्डी जो ओदी वड्डी तो वड्डी ते छोटी जिहड़ी आज्ञा दी पालना करदे ने ओ प्रभु दे प्यारे ने ओदा वचन सारा ही पवित्र साफ शुद्ध आ ते सारा ही पूरा आ उन्हां सारे इन्हां दे वचनां विचों आज दा वचन बहुत जो खास है भी क्योंकि सारे ही वचन बहुत प्यारे ने एक एक वचन जिंदगियां विच रूह जान पा दिंदे ने परमेश्वर दे हालेलुया ये तंग बुहे दा जिंदगी विच तुसीं जानदे कि जीवन दे दो रास्ते ने एक तंग बुहा जिहड़ा परमेश्वर वाल नूं लैके जांदा आ ते खुला ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਹੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨਰਕ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੰਗ ਬੂਹਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇਖੋ ਬੜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ शहर शहर ते पिंड पिंड विच उपदेश देते हुए यरूशलेम वाल नूं जा रहे सन खुद यीशु मसीह धरती उत्ते आके पिंड पिंड ते नगर नगर हालेलुया ते शहर शहर जाके की करदे सी उपदेश दे रहे सन ते एक दिन यीशु मसीह यरूशलेम वाल नूं जा रहे सन
ਤੇ 23 वर्ष लिखिया, किसी ने उन्होंने तो पूछा, प्रभु जी की थोड़े ही लोग मुक्ति दे भागी होणगे। देखो प्रभु दे नाल कोई मनुख गल्लां कर रहा वा। तुसीं जानते हैं कि ਆਪਾਂ जो पढ़ के कहेंगे आद में शब्द से, शब्द ही परमेश्वर से। ओ पाक खुदा यसु मसीह जो मनुख का रूप लैके धरती के उत्ते आए, तो यरूशलेम वाल जो जा रहे सी, पिंड पिंड शहर शहर विचों प्रचार करते सी, ते किसी ने उन्होंने तो पूछा, प्रभु जी कि थोड़े ही लोग की मुक्ति दे भागी होणगे? क्योंकि प्रभु यसु मसीह उन्होंने जीवन दियां सारियां गल्लां दसदे सन कि जीवन राह ते सच्चाई मैं ही हां। इत्थे एक मनुख प्रभु यसु मसीह दे नाल गल्लां कर रहे ने, गल्लां कर रहे, हालेलुया। क्योंकि वो लोग धन सी जिन्हां ने यसु मसीह नूं रूबरू फेस टू फेस देखिया, मनुख दे रूप दे विच। पर आपां भी सब धन्या क्योंकि आपां पवित्र आत्मा नूं पा लिया। जिन्हां ने पवित्र आत्मा नूं पा लिया उन्हां नूं यसु मसीह नूं पा लिया। जेड़े पवित्र आत्मा तो बिना अधूरे आ, जेड़े प्रार्थना तो बिना अधूरे आ, जेड़े वचन तो बिना अधूरे आ, वो अजे परमेश्वर तो अधूरे आ। आपां अगे जाणांगे कि प्रभु की फरमाउंदे ने। इत्थे एक मनुख किसी ने उन्हां तो पूछया, प्रभु जी कि थोड़े ही लोग की मुक्ति दे भागी होणगे? जिवें कि अज भी संसार विच बहुत लोग ने जिहड़े मुक्ति प्राप्त करने दे लई भज दौड़ बहुत कर रहे हैं संसार दे विच। अनंत दा जीवन पाउण दे लई कदी किसे तो जा रहे ने, परमेश्वर दासां तो जा रहे ने, पर उन्हां दे मन नूं चैन नहीं। हालेलुया। क्योंकि जेडे प्रभु दे वचनां दे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते ने, जो प्रभु दी पवित्र आत्मा नूं पा लेंदे ने, जिन्हां दे मनां विच शांति आनंद प्रवेश कर जांदा आ, वो सच्चे परमेश्वर दे वल नूं मुड़ पैंदे ने। हालेलुया। ये मनुख किसी ने उन्होंने पूछा कि प्रभु जी कि थोड़े ही लोग की मुक्ति दे भागी होणगे? तो यीशु ने की उत्तर दिता? यीशु ने उत्तर दिता, तंग बूहे राही अंदर जाण दी अपनी पूरी कोशिश करो। हालेलुया। तंग बूहा केड़ा आ? तंग बूहा हुआ जेड़ा स्वर्ग दे वल नूं जांदा आ, ते खुला दरवाजा हुआ जेड़ा नरक दे वल नूं ले जांदा वा मनुखां नूं। जिवें कि तुसीं संसार विच देख रहे हैं, बहुत मनुख जो आ परमेश्वर वाल नूं मुड़दे नहीं आ। संसारिक मोह, लोभ, पैसा, धन दौलत, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, क्रोध, विचार, इन्हां चीज़ां विच पाप विच फसे हुए ने, शैतान दे हत्थां विच फस चुके ने। ते ओ इसे नूं धरती उत्ते संसार दे विच अपने जीवन नूं फसा के बैठे ने, ते परमेश्वर दे वाल नूं नहीं मुड़दे। पर जेड़े तंग बूहे वाल नूं मुड़ आउंदे ने, जो परमेश्वर दा रास्ता आ, जो स्वर्ग दा रास्ता आ, ते प्रभु ने की फरमान कीता कि तुसी तंग बूहे राही अंदर जाण दी अपनी पूरी कोशिश करो। हालेलुया। क्योंकि तंग बूहा स्वर्ग दा रास्ता आ, जो सच्चाई दा, जो पवित्रताई दा रास्ता आ। हालेलुया। अगे यीशु मसीह जी की कहंदे ने, प्रभु कहंदे मैं कहंदा हां कि बहुत लोग अंदर जाण दी कोशिश करनगे पर वो अंदर नहीं जा सकणगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु कहंदा अंदर जाण दी कोशिश करनगे पर अंदर नहीं जा सकणगे। प्रभु कहंदा तंग बूहे दे अंदर जाण दी पूरी कोशिश करो। पूरी कोशिश की प्रभु दे वचनां दे अनुसार। पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा दे नाम विच बपतिस्म लभो, अपने पापां तो तौबा करो ते प्रभु दे वचन दे अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करो, ते तंग बूहे दे राही अंदर जाण दी अपनी पूरी कोशिश करो कि अपने जीवनां नूं प्रभु अगे समर्पित कर दवो।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਤੰਗ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੰਗ ਬੂਹਾ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਰਾਤ ਸਚਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਵਰਸੇ ਲਿਖਿਆ 25 ਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਰਸੇ ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੋਗੇ, हे ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਮਨ ਦੂਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੋਗੇ, हे ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਵਿਚਾਰ ਲੋਭ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੋਗੇ, ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਟਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 26 ਵਰਸ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। हे बुरे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਤੇ ਪੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 23 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਨਗਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਤੇ ਪੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਧਿਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ, ਉਹ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫੰਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਟਾਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਾਵਤਾਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਆਪਾਂ 16 ਵਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ हे ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਭ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਭਰੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰ, ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ
ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਸਭ ਬੁਰਾਈ, ਪਾਪ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु ने क्या है बुरे कम्मा ने करने वाले हो मेरे तो दूर हो जाओ। प्रभु पाप करने वाले जो मनुष्य है जिहड़े पाप खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती ते आए। प्रभु यीशु मसीह ने वो शराब जो आरंभ तो आदम ते हवा ते लग चुका सी, उस फल खाने के कारण वो शराब वो सब तोड़ दिते है यीशु मसीह ने। किन्ना चेर पहला तोड़ दिते आ ते प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ दस दिता कि जीवन दी रोटी, जीवन दा जल मैं आ। प्रभु दा वचन लगी अपने मन फिराओ, स्वर्ग दा राज नेड़े आ। ते आज भी संसार विच तुसीं देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह वाल नूं आउंदे ने पर वो अपने बुरे कामां नूं नहीं छड्डदे, अपनी बुरियां ब्योतां नूं नहीं छड्डदे। वो कतल, व्यभिचार, गुस्सा, क्रोध ते मित्रता दे नाल दुष्टता, हालेलुया, अपने मित्रां नूं नुकसान पहुंचाना वो नहीं हटदे। हालेलुया। ते जिन्हां नूं प्रभु नूं जिन्हां तो सख्त नफरत है, हालेलुया, जो कहण नूं की कहंदे ने कि असीं यीशु मसीह दे आ पर प्रभु तो बहुत दूर ने, क्योंकि प्रभु दा वचन दसदा आ हालेलुया कि हे बुरे काम करने वाले लोगों मेरे तो दूर हो जाओ। हालेलुया। देखो कि वर्ष की लिखिया 28 लिखा जदों तुसीं अब्राहम, इसहाक, याकूब अते होर सब नबियां नूं परमेश्वर दे राज विच देखोगे पर अपने आप नूं परमेश्वर दे राज तो बाहर कढिया देखोगे तां उस वेले तुसीं रोवोगे ते अपने दंद पीवोगे। हालेलुया। साफ साफ प्रभु दा वचन की दसदा वा जदों तुसीं अब्राहम, इसहाक, याकूब अते होर सब नबियां नूं परमेश्वर दे राज विच देखोगे पर अपने आप नूं परमेश्वर दे राज तो बाहर कढिया देखोगे तां उस वेले तुसीं रोवोगे ते अपने दंद पीवोगे। हालेलुया। देखो अब्राहम, इसहाक ते याकूब दा खुदा बड़ी खूबत रखदा है। अब्राहम, इसहाक ते याकूब यो परमेश्वर दे चुने हुए ने। अब्राहम नूं परमेश्वर ने अपना मित्र करके चुनिया ते याकूब नूं अपना दास, अपना इजराइल, अपना विरसा करके चुनिया। हालेलुया। प्रभु ने क्या वा जदों तुसीं अब्राहम, इसहाक, याकूब अते होर सब नबियां नूं, होर सब नबियों दे दास, दे सेवक जिहड़े चुने हुए, जिहड़े प्रभु दा संदेश सुणाउंदे, संदेश लेके जांदे ते रूह ते सच्चाई ते ईमानदारी नाल प्रभु दी महिमा ते वडियाई ते स्तुति करदे। जदों तुसीं होर सब याकूब अते होर सब नबियां नूं परमेश्वर दे राज विच देखोगे पर अपने आप नूं परमेश्वर दे राज तो बाहर कढिया देखोगे तां उस वेले तुसीं रोवोगे ते अपने दंद पीवोगे। ये सच है मेरे भैणों ते प्रभु। उस समय बहुत सारे लोकां ने रोना ते करलाउणा आ ते प्रभु कहदा तुसीं अब्राहम, इसहाक अते याकूब नूं अते होर नबियां नूं परमेश्वर दे राज दे विच अपने देखोगे पर अपने आप नूं परमेश्वर दे राज तो बाहर कढिया देखोगे। प्रभु ने की करना? प्रभु कहदा पढ़ के गया जदों घर दा माल उठ के अंदरले वाले पासे बूहा बंद कर लवेगा तां बूहा बंद करन दे पिछों तुसीं बाहर खड़े होके बूहा खड़काओगे। हालेलुया। ये स्वर्ग दे राज दा वो दरवाजा आ जिहदे कोल स्वर्ग दी नरक दी कुंजियां यीशु मसीह दे कोल। स्वर्ग दा दरवाजा यीशु मसीह है। ते प्रभु दा वचन दसदा आ पूरी पूरी सानू की करनी चाहिदी आ? कोशिश करते रहना चाहिदा आ। हालेलुया। ते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮੋ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਵੋਗੇ। ਲੋਕੀ 29 ਵਰਸ ਲਿਖਿਆ ਵਾ
ਲੋਕੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 23 ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਧਿਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ। ਤੂੰ ਉਸ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫੰਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਹੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਤਾਵਲੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ, ਕੁਰਲਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਵੋਗੇ। ਤੇ 29 ਵਰਸ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਕੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਲਈ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ 30 ਵਰਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਦੱਸਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਰਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੌਮਾਂ ਚੋਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਲਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਰੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੰਗ ਬੂਹੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ,
फास्टिंग रोजे पवित्रताई प्रभु दे अधीन रह के प्रभु दी महिमा करनी आ ते की करना वा प्यार करना वा दूजिਆਂ ਨੂੰ माफ करना वा हालेलुया ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ प्रभु कहता घर का माल उठ के घर के अंदरले वाले बन्नियो बूहा बंद कर लवेगा ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਕਾਵੋਗੇ तो कहेगा मैं नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ प्रभु कहता चढ़दे तो लहंदे तक मेरे लोग होणगे जो आके प्रभु दे राज विच भोजन दे लई बैठणगे हालेलुया ते अब्राहम इसहाक ते याकूब ने जो तुसीं प्रभु दे राज दे विच ते होर नबियां नूं देखोगे पर अपने आप नूं ना पावोगे ते प्रभु कहंदा तुसीं रोवोगे कुरलावोगे अते अपने दंदां नूं पीवोगे हे मेरे भैणों ते भरावो अपने मनां नूं पूरी तरह प्रभु दे विच बदल दवो पाप गुनाह विचार चोरी लड़ाई झगड़े गुस्सा क्रोध छड्ड दवो क्योंकि प्रभु दा वचन सच्चा आ अते ओदे आउण दा दिन भी नेड़े आ ये उसे स्वर्ग दे बूहे दी गल हो रही आ जिस नूं बहुत सारे लोग संसार दे विच कोशिश तां कर रहे ने पाउण दी पर प्रभु दे वल नूं मुड़ नहीं रहे कई मनुख तां सोचदे आ कि स्वर्ग ते नरक धरती दे उत्ते ही आ जे धरती उत्ते स्वर्ग ते नरक होवे तो फिर तुसीं प्रभु दी महिमा क्यों करदे क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर दा वचन कि स्वर्ग ओदा सिंहासन आ ते धरती ओदे पैरां दी चौकी आ प्रभु अपने बिगल दी आवाज नाल स्वर्ग दे सिंहासन उत्ते विराजमान आ ते प्रभु दा वचन आंदा आ कि स्वर्ग केवल परमेश्वर दा आ पर धरती उसने मनुख मानव जाति नूं दित्ती हालेलुया ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਨੇ अपने पुत्र यीशु मसीह दे वसीले ओदे बदन ओदे लहू दे वसीले उस स्वर्ग दा रास्ता ओ अदन दे बाग दा रास्ता खोल दिता जेड़ा किन्ने समा पहला ओ बंद करता है दरवाजा प्रभु ने आदम ते हवा नु बाहर काट के हालेलुया ते यीशु मसीह ने मुड़ दरवाजे नु खोलिया वा ते हुण उस दरवाजे दे अंदर जाण दी पूरी कोशिश करते रहो हालेलुया ते अपने पापा दे गुनाहां तो तौबा मांगते हुए प्रभु दी महिमा करो ते पूरी अधीनता दे नाल दी वडियाई करो हालेलुया क्योंकि वही सच्चा ते पवित्र परमेश्वर आ ए ओदा अज दा कलाम आ ते जिंदगी दा तंग रस्ता जेड़ा बूहा आ ओ यीशु मसीह वाल नु लेके जांदा आ जेड़ा खुला प्यार रस्ता दरवाजा आ ओ मौत वाल नु लेके जांदा आ हालेलुया तो उस समय प्रभु ने क्या बहुत सारे ने रोना कुरलाना ते दंदां नु पीना आ हालेलुया जेड़े दिलों प्रभु दी महिमा करदे ने ओ दिलों प्रभु नु प्यारे ने ते प्रभु उन्हां दी प्रार्थनावां नु सुणदा वा ते उन्हां दे दुੱਖਾਂ ते उन्हां नु विपतावां विचों कढदा आ हालेलुया ये अज दा वचन आ ते वचन प्रभु दा सच्चा आ हालेलुया इसलिए अपने जीवना नू पूरी तरह बदल देवो ते इस तंग दरवाजे दे अंदर जाण दी पूरी कोशिश करो अपने जीवना तो क्योंकि जो वचन दादा कलाम दसदा आ जो समय आ आउण दा प्रभु दा समा आ ओदे आउण दा समा नेड़े आ ओ सच्चा आ भला ते पवित्र परमेश्वर हालेलुया अपने पापा तो गुनाह तो हर रोज पापा तो प्रभु अगे पश्चाताप करो पूरी तरह दे अगे दीन होके प्रभु दी महिमा करो क्योंकि प्रभु ही जीवन रात सच्चाई आ यीशु मसीह ही आ हजे हुण मौका आ प्रभु दसदा आ क्योंकि धरती उत्ते जिन्ना चिर जिउंदा आ मनुख उन्ना चिर वो जदों भी प्रभु वाल नु मुड़दा वा ते प्रभु माफ कर दिंदा वा तानू याद होवेगा कि जद यीशु मसीह जी नु दो चेलियां दे विचकार टंगिया गया सी सलीब दे उत्ते हत्थां दे पैरां विच घेल ठोक के ते एक ने कहा सी हे प्रभु यीशु मसीह जी
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੋੜ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਵਚਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਿਲੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਆ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੋਗੇ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਆ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਦਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਰਲਾਉਣਾ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਢੋਲਣਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਵੋਗੇ, ਕੁਰਲਾਵੋਗੇ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ, ਕੁਰਲਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਵੋਗੇ। ਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਤੱਕ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਤਿਆਗਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਲੋਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜੋ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਇਬਨ ਕਦੂਸ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਹ ਵਾਕ ਘੱਲਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਤਰ ਦਿਨ, ਨਿਆਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ, ਕੁਰਲਾਵੋਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੇਗਾ हे बुरे काम ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ?
क्योंकि प्रभु ने कहना मैं अपने पुत्र नूं घल्लिया, तुसीं उन्हां दी ना सुनी, उसदी ना सुनी। मैं तुहाडे विच खुद उतर आया, तुसीं मेरी ना सुनी। क्योंकि पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा ही परमेश्वर आ। क्योंकि फिलिप्पियुस प्रभु दा चेला सी, उन्हें पुछया सी कि हे प्रभु सानू पिता नाल मिला दे। ते प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी कि हे फिलिप्पियुस, कि तक तू मैनू नहीं देखा, कि तुसीं अजे तक मैनू नहीं देखा। इस तरह प्रभु कहता सी, क्योंकि जिन्हें यीशु मसीह नूं देखा उन्हें पिता नूं देखा वा। हालेलुया। जो यीशु मसीह ते विश्वास करदा वा वो अनंत दे जीवन नूं पा जांदा आ। ते अनंत दा जीवन ही यीशु मसीह आ, जिहदे राज दा मुड़कदी अंत नहीं आ। ਉਹਦੇ स्वर्ग ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਆ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ स्वर्ग ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਚੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਆ कि तंग रस्ते दे बूहे दे राही अंदर जाने की पूरी पूरी कोशिश करते रहो। ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਧਨ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हे स्वर्गीय मेरे पिता खुदावंद यीशु, मैं तेरे नाम विच तेरे इन्हां लोकां नूं ब्लेस करदा ते असीस दिंदा वां। मेरे नाल मिल के सब जन अपनी अखां नूं बंद कर लो। तुसीं जिथे भी किते धरती दे कोने कोने विच किते भी तुसीं मौजूद आ, पूरब तो पश्चिम तो उत्तर दक्षिण तक मेरे भैन भरा तुसीं जिथे भी किते आ, मैं यीशु मसीह दा दास होकर दी प्रार्थना करदा वां। हे स्वर्गीय पिता, तेरे लोग आज जिथे भी किते तेरे वचन नूं सुन रहे आ, मैं तेरा दास होकर दी प्रार्थना करदा, इन्हां नूं ब्लेस करदा ते आशीष दिंदा वां। खुदावंद तेरा पवित्र कलाम तेरा वचन दसदा आ कि जेकर मनुख नूं स्वर्ग चों दिता जावे ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। हे पिता, मैं तेरे नाम ਵਿੱਚ प्रार्थना करदा वां, तू इन्हां नूं स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ। खुदावंद मैं तेरे नाम ਵਿੱਚ ਅੱਜ प्रार्थना करदा वां, तेरे लोकां ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ हर शैतान दे खोले हुए दरवाजे ਨੂੰ मैं यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ हे स्वर्गीय पिता, यीशु तेरे नाम ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तेरे इस स्वर्ग दे राज दे दरवाजे ਨੂੰ ਅਸੀਂ हमेशा फॉलो करिए। ਅਸੀਂ तेरे तंग बूहे दे राही अंदर जाने की पूरी पूरी कोशिश करिए। मैं यीशु दे नाम ਵਿੱਚ प्रार्थना करदा वां, जिन्ने जने ਅੱਜ विश्वास करनगे यीशु मसीह नाम ਵਿੱਚ प्रार्थना करदा, ਤੁਸੀਂ तंग बूहे दे रास्ते थानी अंदर जाओगे यीशु ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। मैं प्रार्थना करदा यीशु नाम ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ मैं यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ मैं डिस्कनेक्ट करदा, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਸੜ ਕੇ ਜਲ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣ। मैं यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ मैं ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸਭ ਸੜ ਕੇ ਜਲ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੀਣਾ मैं यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ। मेरे नाल मिल के प्रार्थना करो कि अपनी बॉडियां ਨੂੰ यीशु ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। मैं यीशु नाम ਵਿੱਚ प्रार्थना करदा, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਗ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं यीशु नाम ਵਿੱਚ प्रार्थना करदा ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਗਠੀਏ ਦਾ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। मैं प्रार्थना करदा ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਗ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਵਾ, मैं यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ हर मैं यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ पाक खुदा दी हजूरी विच बंद करना। मैं धरती उत्ते
ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸੜ ਕੇ ਜਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਦਨ ਫੁੱਲਣ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਚਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਲ ਨਵੀਂ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਪਾਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭ ਉਸ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵਿਸਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम में थोड़े गठिए दे रोग बीमारी दे रोग शुगर दे रोग बीपी दे रोग यीशु के नाम में चले जान। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता थोड़े सीरा में जो कैंसर दे रोग चले जान। मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम में जो तो हर बीमारी हर रोग जो शैतान ने तहानू जकड़ के रखया तो लाया होया वा मैं डिस्कनेक्ट करदा वा आज यीशु के नाम में वीर जिन्हां दे बैठे उठ के खड़े हो जाण। मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम में वीर जिन्हां दे बैठे यीशु के नाम में उठ के खड़े हो जाण। मैं प्रार्थना करता हूं हड्डियां दे रोग चंगे हो जाण। मैं प्रार्थना करता हूं शरीर विचों हर बीमारी हर लाचारियां जांदियां रहन यीशु दे नाम विच। मैं प्रार्थना करता वीर जिन्हां दे बैठे लोग खड़े हो जाण। मैं यीशु नाम विच प्रार्थना करदा तुसीं जिथे भी किते आ प्रार्थना ਨੂੰ सुन रहे हैं धरती उत्ते कोने विच। मैं प्रार्थना करता वीर जिन्हां तो उठ के खड़े हो यीशु दे नाम विच। ऐसे टाइम तुहाडे विच चंगाई प्रवेश करे ऐसे टाइम प्रभु यीशु दे नाम विच। मैं प्रार्थना करदा वां इफ इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। हर दरवाजा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗਏ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। मैं प्रार्थना करता ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम विच ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਆ। ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਯीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਗ ਹਰ ਗਠੀਏ ਦਾ ਰੋਗ ਹਰ कैंसर का रोग हर बीमारी का रोग यीशु के नाम में ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ। हर नशे का रोग ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ फस चुके आ बाहर आना मंग लिया पर आ नहीं रहे। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करदा वां ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ हर नशे का रोग शराब का सिगरटां का नशे का रोग हर रोग नशे का रोग यीशु के नाम में छੱਡ के जावे। हर रोग नशे का रोग यीशु के नाम में प्रार्थना कर छੱਡ के जावे। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। मैं प्रार्थना करता हूं रास्ते पतरे हो गए साफ हो गए यीशु के नाम विच। तुसी दौड़ोगे उछलोगे कूदोगे बाड़े दे बच्चों दे वांगू हालेलुया। मैं कहता तुसी उछलोगे कूदोगे यीशु दी महिमा दे वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੀਸ਼ु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਲੈਸ ਆ। मैं ब्लैस कर रहा हर बीमारी हर रोग ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। हर बीमारी हर रोग ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। हर वो चीज ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਕਰਨ ਗੰਮੀ ਵਾਹ ਕਰਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। मैं प्रार्थना करता ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਤਰੇ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਤਰੇ। मैं ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਹੀਲਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਉਤਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं प्रार्थना करता ऐसे टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। मैं प्रार्थना करता हर रोग हर बीमारी
गठिया शुगर बीपी यीशु दे नाम विच जांदा रहे कैंसर दे रोग जांदे रहन यीशु दे नाम दे विच हर बीमारी जांदी रहे यीशु दे नाम दे विच मैं तुहानू ब्लेस करदा वां अते सीस दिंदा वां तुहाडे प्रार्थना दे जीवन बदलणगे यीशु दे नाम विच प्रार्थना करदा अज तो बाद में तुहाडे प्रार्थना दे जीवन बदलणगे तुहाडे प्रार्थना दे जीवन बदलणगे हालेलुया प्रभु तुहाडे नाल गल करेगा मैं प्रार्थना करदा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट प्रभु तुहाडे नाल गल करेगा तुहाडे प्रार्थना दे जीवन बदलणगे तुहाडे प्रार्थना दे जीवन बदलणगे तुसीं अगे ਵਧਣ जा रहे हो यीशु दे नाम विच मैं प्रार्थना करदा मैं ब्लेस करदा तुहानू आशीष दिंदा वां यीशु दे नाम विच इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हे स्वर्गीय पिता मैं तेरे नाम विच तेरे लोकां नू ब्लेस करदा वां तू स्वर्ग विच एक जान नू ब्लेस कीता मैं तेनू धन्नवाद दिंदा वां Thank you, Father. Thank you, Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ. खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं सब मेरे नाल मिल के प्रार्थना करोगे हे स्वर्गीय पिता जो असि प्रार्थना सुनी आ जो साडे लिए प्रार्थना होई आ असि विश्वास करते थे चंगे हो गए असि विश्वास करते साडे लिए हो गया मैं यीशु दे नाम विच प्रार्थना करते ते विश्वास करदा तुहाडे लिए सब खुल गया तुहाडे लिए सब हो गया तुहाडे रास्ते खुल गए तुहाडी मैरिज लाइफ दे रास्ते खुल गए तुहाडे बच्चों दे रास्ते खुल गए तुहाडे बच्चे ब्लेस आ तुहाडे बच्चों दा जीवन ब्लेस आ तुहाडा जीवन ब्लेस आ मैं तुहानू ब्लेस करदा तुहाडे कम्मां कारां बिजनेसां नू जॉबां नू ब्लेस करदा यीशु दे नाम दे विच तुहाडे जीवनां विच कदी घाटी ना होवेगी मैं प्रार्थना करदा हां यीशु मसीह दे वचन दे मुताबिक प्रभु दा वचन है कि जवान शेर भूखा ते लोड़वंद हो सकदा पर मेरे विश्वासियों नू किसी भी चीज दी थोड़ नहीं होवेगी मैं यीशु दे नाम विच प्रार्थना करदा तुहाडे जीवनां विच किसी भी चीज दी थोड़ ना होवेगी मैं प्रार्थना करदा यीशु दे नाम विच तुहाडे घरां विचों ना कदी कुप्पियां विचों तेल ते ना कदी प्रार्थना दे विचों आटा मुक्केगा मैं प्रार्थना करदा यीशु दे नाम विच जो तुसीं विश्वास नाल भरे होए आ ना तुहाडे घरां विचों कदी प्रात विच आटा ते ना कदी कुप्पी च तेल मुक्केगा मैं तुहाडे घरां विच बरकत बोलदा वां तुहाडे जीवनां विच बरकत बोलदा वां मैं तुहानू आशीष दिंदा वां यीशु दे नाम विच तुसीं ब्लेस आ तुसीं बरकत वाले आ तुसीं आशीष आ यीशु दे नाम विच तुहानू आशीष दिंदा वां ब्लेस करदा received in the name of the Lord Jesus Christ जिन्ने जन तुसीं रिसीव करोगे प्रभु दी बड़ी महिमा नू देखोगे जिन्ने जन तुसीं रिसीव कर रहे हैं प्रभु दी बड़ी महिमा नू देखोगे जिन्ने जन तुसीं रिसीव करदे हैं प्रभु दी बड़ी महिमा नू देखोगे received in the name of the Lord Jesus Christ received in the name of the Lord Jesus Christ received in the name of the Lord Jesus Christ मैं यीशु दे नाम तुहानू ब्लेस करदा ते सीस दिंदा प्रभु तुहानू सबना नू आशीष ते बरकत देवे ते सदा संभाल के रखे एंड जीसस नेम वी प्रे आमेन आमेन प्रभु तुहानू सदा ब्लेस करे ते सदा संभाल के रखे आओ मेरे नाल मिल के प्रार्थना करो कि हे स्वर्गीय पिता तेरा शुक्र करदे हैं तेरा धन्यवाद करदे हैं आज दे वचन दे लई तेरी बड़ी महिमा दे लई तेरियां चंगाइयां दे लई तेरियां बड़ियां आशीषां ते बरकतां दे लई असि तेनू धन्यवाद देने तेरा शुक्र करदे हैं पिता मैं तेरा धन्यवाद करदा तेरे नाल लोकां नू ब्लेस करदा हां तेरे नाम विच ब्लेस करदा ते आशीष दिंदा खुदा मैं तुहाडे नाल होवे इज़राइल दा पवित्र प्रभु सदा संभाल के रखे ते जुगो दे अंत तक तुसीं प्रभु दे नाल हो ते प्रभु तुहाडे संग होवे मैं यीशु दे नाम दा ब्लेस करदा पिता दा प्रेम पुत्र दा फजल ते पवित्र आत्मा दी सहभागिता दुनिया दे शुरू तो लेकर दुनिया दी आउण वाली आखिरी यामत तक तुहाडे सबना नाल ते परमेश्वर तमाम संतां ते ईमानदारां दे नाल बनी रहे एंड जीसस नेम वी प्रे आमेन।